Shall we pray? Loving, gracious, merciful Heavenly Father, the highly exalted, wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is King of kings and Lord of lords, yet he came into this wicked and perverted world to save a sinner like me and many others. Lord, we thank and praise Thee for this evening time that Thou hast been so gracious to us to approach Thine holy presence. Lord, we thank and praise Thee for Shalom Prayer House and all the families who are having fellowship here these days, Lord. Because of this pandemic virus, we are unable to gather physically. That's why, Master, we are trying to reach our dear people over the online and over these videos, Lord, and also our youth. Lord, this evening, as we pray for this youth meeting, we look unto Thine throne of grace, because Thou art our Lord, our Master, our guide, and our leader. Lord, without Thee we can do nothing. So, Lord, in all humbleness, we bring ourselves under Thine headship, that Thou may take charge of us, lead us and guide us in this meeting. Lord, we pray that in all aspects, Thou may take care of us. Thou may help us in singing. Thou may help us in giving the message. Lord, we especially pray for our dear brother who has obliged to deliver the youth message this evening. Bless him abundantly, anoint him afresh, and use him for Thy glory. We also pray for the singers, pray for the music. Lord, everything may work together for good. We also pray for this entire system and even internet or even peer system. Everything may work together, Master. There may not be any interruptions in between. There may not be any hindrances. Lord, we bind all the powers of darkness in the mighty, wonderful name of our Lord Jesus Christ, who has given for ourselves on the cross of Calvary. Once again, we bring ourselves under the sprinkling blood of the everlasting covenant. Wash us thoroughly, sanctify us, use us only as Thine instrument. Lord, we pray for this brother. Thou may use him as Thine mouthpiece this evening. Thine heavenly wisdom may be granted to him. Lord, we commit this entire system into Thine loving hands and care, and offer this prayer in the precious and wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. నమ్మకమైన నా ప్రభు నిన్ను నీ స్తుతింతును
Oh, happy day that fix my choice. Only my Savior and my God will make this loving heart rejoice and tell its heart just all abroad. Happy day when Jesus born.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని వాక్యములో నుంచి మరి 3 వాక్య భాగాలు చదువుకుందాం. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుంచి 21వ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం. ఉదయమందు పట్టణమునకు మరలా వెళ్ళుచుండగా ఆయన ఆకలి కొనెను. అప్పుడు త్రోవ ప్రక్కన ఉన్న ఒక అంజూరపు చెట్టును చూచి దాని యొద్దకు రాగా దాని యందు ఆకులు తప్ప మరి ఏమీయూ కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి, ఇక మీదట ఎన్నటికి నీవు కాయకుందువు గాక అని చెప్పాను. ఎండిపోయి ఆశ్చర్యపడి అంజూరగా చెప్పుకొనిరి. మీరు విశ్వాసము కలిగి సందేహపుకుండిన ఎడల ఈ అంజూరపు చెట్టునకు జరిగిన దానిని చేయుటకు మాత్రమే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రములో పడవేయబడుదువు గాక అని చెప్పిన ఎడల అలాగును జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. రెండవదిగా మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 31 నుంచి 3 వచనాలు చదువుకున్నాం. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 31వ వచనం నుంచి 33 వరకు. కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో, ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపుకుడి. అన్యజనులు వీటన్నిటినీ విషయమై విచారింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదటి వెతుకుడి, అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. విలాప వాక్యముల గ్రంథము 23వ అధ్యాయము. విలాప వాక్యముల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో కూడా ఒకసారి చదువుకుందాం. విలాప వాక్యముల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 27వ వచనం. యవన కాలువన కాడి మోయుట నరునికి మేలు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, నమ్మకమైన దేవా, మీకు వందనములు, స్తోత్రములు. ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో శాలేములో దయగల తండ్రి, యవనస్తుల యొక్క కూడిక కలిగి ఉండడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మీకే వందనములు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. దేవా, మీరే సహాయం చేస్తూ రండి. ఈ లైవ్ ద్వారా అనేక మంది యవనస్తులైన బిడ్డలను చేరుకోవటానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన ఆధిక్యతను బట్టి మీకు వందనములు, స్తోత్రములు. వింటున్న బిడ్డలు, వీక్షిస్తున్న బిడ్డలందరినీ దళితండ్రి మీ స్వాధీనంలో చేసుకుంటూ దేవా, వారి దళితండ్రి మరి సన్నిధి, వారి యొక్క హృదయాలు యావత్తు కూడా మీ వాక్యం మీద కేంద్రీకృతం చేయగలదులకై మీరే సహాయం చేస్తూ రావాల్సిందిగా కూడా మిమ్మల్ని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ సమయం మరి యవనస్తుల బిడ్డల యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా, మేలుకరంగా ఉండగలదులకై మీరే ఆశీర్వదిస్తూ రావాల్సిందిగా కూడా మిమ్మల్ని ప్రార్థన చేస్తూ మీ సహాయాన్ని కోరుతూ యేసు ప్రభు అతి పరిశుద్ధమైన నమ్మకమైన నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దేవుని వాక్యాన్ని 3 భాగాలు చదువుతూ వచ్చాం. అరాతి దోగ్రా అనే ఒక యవనస్తురాలు శ్రీరామ్ కాలేజ్ ఢిల్లీలో డిగ్రీ చేసిన తర్వాత సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయింది. ఆమె సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయి మరి రాసిన తరువాత తాను ఐఏఎస్ కొట్టింది. ఈనాడు రాజస్థాన్ స్టేట్లో అజ్మీర్ అనే డిస్ట్రిక్ట్కి కలెక్టర్గా తాను పనిచేస్తూ ఉంది. తన యొక్క ఎత్తు కేవలం 3 అడుగుల 2 అంగుళాలు. మానవుని యొక్క ప్రయత్నం తప్పకుండా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు. అయితే మనం చదివిన ఈ లేఖన భాగాల్లో మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము మరి 18వ వచనం నుంచి చదివినట్లయితే
అక్కడ రాయబడిన మాటలను చూస్తూ వస్తే రండి, మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 18వ వచనం. ఉదయమందు పట్టణమునకు మరలా వెళ్ళుచుండగా ఆయన ఆకలి గొనెను. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారిగా 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన యవ్వనకాలంలో పరిచర్య చేసే దినాలలో అనేకమైన ప్రాంతాలు వెళ్ళి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించి, మరి తన తండ్రి ఏ ఉద్దేశంతో ఈ లోకంలోనికి పంపించాడో అవన్నీ ఆయన చేస్తూ వచ్చాడు. అంతేకాకుండా తండ్రి పని మీద ఉంటూ వచ్చాడు. నిర్విరామంగా మరి పనిచేస్తూ వచ్చాడు. మనం చదివిన ఈ లేఖన భాగంలో మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో ఉదయమందు పట్టణమునకు మరలా వెళ్ళుచుండగా, అంటే ఆయన అంతకుముందు వచ్చాడు, మరలా వెళుతూ ఉన్నాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. నిర్విరామంగా ఆయన శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు తన తండ్రి యొక్క పనులను చేస్తూ ఉన్నాడు. అనేకమైన ప్రాంతాలకు వెళుతూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. మరి మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయంలో మరి ఆయన యొక్క పరిచర్యను గురించి మనం చూడగలము. రండి, మత్తయి సువార్త, మరి మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయము 35వ వచనం 34వ వచనం కలిసి ఉన్నాయి, నేను చదువుతాను. అయితే యేసు 35వ వచనం, యేసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు రాజ్య సువార్త ప్రకటించుచు ప్రతి విధమైన రోగములను ప్రతి విధములైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుచు సమస్త పట్టణముల యందు గ్రాముల యందు సంచారము చేసెను. ఆయన ఆ దినాలలో దేవుడు తనకిచ్చిన మరి బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి పల్లెటూరులలో, పట్టణాలలో కూడా, అలాగే గ్రామాలలో కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ అనేక మంది మరి రోగపీడితులైన వారిని, వ్యాధిగ్రస్తులైన వారిని మరి వారిని స్వస్థపరుస్తూ అనేక మందికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు. ఆయన ప్రకటించినప్పుడు ఆ స్వరాన్ని, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్న అనేక మంది వారి జీవితాలలో దేవునిలో ఉన్న జీవం, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో ఉన్న జీవం వారి జీవితాల్లో కార్యసాధన జరుగుతూ వచ్చింది. ఇక్కడ మనం చదివిన ఈ మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 18వ వచనములో దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడిన విధంగా మనం చూసినట్లయితే, ఉదయమందు పట్టణమునకు మరలా వెళ్ళుచుండగా ఆయన ఆకలి గొని అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. శరీరధారిగా తాను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించిన దినాలలో, జీవించిన దినాలలో ఆయన దైవ మానవుడిగా జన్మించాడు. ఆయనకు ఆకలి కొన్నాడు. సరే, తర్వాత వచనం చదివినట్లయితే 19వ వచనం, అప్పుడు త్రోవ ప్రక్కన ఉన్న యొక్క అంజూరపు చెట్టును చూచి దాని యొద్దకు రాగా, ఆయన మార్గంలో వెళుతూ ఉండగా మరి ఆయనకు ఒక చెట్టు కనిపించింది, అంజూరపు చెట్టు కనిపించింది. ఆ అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, మరి ఆ అంజూరపు చెట్టునప్పుడు చూసినప్పుడు ఆయనకు ఏం జరిగింది అని చూస్తే, తప్పకుండా రోడ్డు ప్రక్కన లేదా ఆ మార్గం ప్రక్కన, దారి ప్రక్కన ఉన్న ఆ యొక్క అంజూరపు చెట్టును చూచి దాని యొద్దకు రాగా దాని యందు ఆకులు తప్ప మరి ఏమియూ కనబడలేదు. ఆకులు తప్ప మరి ఏమియూ కనబడలేదు. మరి అంజూరపు చెట్టును చూసినప్పుడు ఆయన ఆకలి కొని ఉన్నాడు, ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ ప్రయాణ మధ్యంలో అలసిపోయాడు. త్రోవ ప్రక్కనే ఉన్నది ఆ అంజూరపు చెట్టు. ఈ అంజూరపు చెట్టు ఆకులు దట్టముగా ఉన్నాయి. అయితే దగ్గరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఫలాలు ఏమాత్రమును లేవు. అక్కడ రాయబడిన మాట, ఆకులు తప్ప మరి ఏమీ కనబడలేదు. ఇక్కడ ఆకులు మాత్రం కనిపించినాయి, కానీ ఆ అంజూరపు చెట్టుకి ఫలాలు ఏమాత్రమును లేవు.
దేవుని యొక్క వాక్యంలో లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయంలో మరి 6 నుంచి 9 వరకు చదివితే ఇదే ఉపమానం అక్కడ వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. ఇంకా మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయంలో కూడా ఈ అంశాన్ని గురించి వీటన్నిటినీ కలిపి సినాప్టిక్ గాస్పెల్స్ అంటారు. అన్నిటిలో కూడా ఒకే విధానమైన మరి ఉపమానాలు ఉండడం, సందర్భాలు ఉండడం తెలియచేస్తూ ఉంది. సరే, అక్కడ యేసు ప్రభువు చూసినప్పుడు ఆకులు మాత్రం ఉన్నాయి కానీ ఫలాలు లేవు. అయితే అంజూరపు చెట్టు యొక్క లక్షణం ఏమిటి అంటే ఆకులు ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఫలాలు ఉండాలి. ఆకులు ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఫలాలు ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఫలారమును లేవు. చూడటానికి మాత్రం ఆకులు చాలా పచ్చగా, కనిపించటానికి మాత్రం గంభీరంగా, మరి తన యొక్క లక్షణానికి భిన్నమైన మరి పరిస్థితిని కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలము. ఈనాడు యవనస్తుల యొక్క జీవితాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోద్బలం ద్వారా, తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశను నెరవేర్చడానికి వారి జీవితాల్లో దైవికమైన విధానాన్ని కలిగి ఉన్నారు, కానీ ఫలభరితమైన జీవితం ఏమాత్రమును లేదు. ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం ఏమాత్రమును లేదు. చూడటానికి, బయటికి కనిపించటానికి దైవికమైన విధానంలో కనపరుస్తూ ఉన్నారు, కానీ వారి జీవితాలలో, మరి యవనస్తుల యొక్క జీవితాలలో మనం దగ్గరగా పరీక్షించినట్లయితే మరి ఏమాత్రమును ఫలభరితమైన జీవితం లేదు. దేవుని యొక్క ఆశ, దేవుని యొక్క ఆకలి తీర్చలేని దౌర్భాగ్యమైన స్థితి. అంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలేని దౌర్భాగ్యమైన స్థితి. వారు మరి అక్కడ రాయబడిన ఆ అంజూరపు చెట్టు మార్గం ప్రక్కనే ఉంది, త్రోవ ప్రక్కనే ఉంది. ఎంతో ఉపయోగకరముగా ఉండవలసిన ఆ అంజూరపు చెట్టు అనేక మంది మార్గస్థుల యొక్క ఆకలి తీర్చవలసిన ఆ అంజూరు, కేవలం ఆ అంజూరపు చెట్టు మరి అలా ఉంది, కానీ మాత్రము ఫలమైన జీవితం లేదు. అలాగే మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము 20వ అధ్యాయంలో మరి ఐతుకు అనే ఒక వ్యక్తిని, యవనస్తుడిని మనం చూడగలం. ఐతుకు అనే యవనస్తుడు అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము 20వ అధ్యాయము, అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము 20వ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క వాక్యంలో మరి ఇక్కడ రాయబడిన మాట 7, 8, 9 వచనాలు నేను చదువుతాను. ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు పౌలు మర్నాడు వెళ్లనయుండి వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రి వరకు విస్తరించి మాట్లాడుచుండెను. మేము కూడి ఉన్న గదిలో అనేక దీపములు ఉండెను. అప్పుడు ఐతుకు అను ఒక యవనస్తుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి పౌలు చాలాసేపు ప్రసంగించుచుండగా నిద్ర భారము చేత వలన జోగి 3వ అంతస్తు నుండి క్రిందపడి చనిపోయిన వాడై ఎత్తబడెను. ఇక్కడ వ్రాయబడిన మాట, ఈ యవనస్తుడైన ఐతుకు అనే ఈ యవనస్తుడు తన జీవితంలో మరి పౌలు గారు ఆ మేడ గదిలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటే మరునాడు వెళ్ళనై ఉండి ఆయన ఎంతో భారభరితుడై మరి భవిష్యత్తును గురించిన అనేకమైన దైవికమైన వాక్యాలు చెబుతూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్ముడు అక్కడ ఉన్నాడు. ఎందుకు అంటే అనేకమైన దీపములు అక్కడ ఉన్నాయి అని మరి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. దీపాలు ఉండే చోట, వెలుగు ఉండే చోట ఏమాత్రమును మనుషుడు నిద్రపోలేడు. అయితే ఈ యవనస్తుడు తన జీవితంలో ఎక్కడ కూర్చున్నాడు అంటే వాక్యం చెబుతున్న మరి వ్యక్తి యొక్క సమీపంలో ఏమాత్రమును లేడు, గాని తాను కూర్చోటానికి ఒక శ్రేష్టమైన తన జీవితంలో ఎన్నుకున్న స్థలం ఏమిటి అంటే కిటికీలో కూర్చున్నాడు. ఆ యవనస్తుడు కూర్చోటానికి
తను ఎన్నుకున్న స్థలం ఒక కిటికీ. కిటికీ అనేది మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆదికాండము 6వ అధ్యాయంలో మరి భూమి మీద ప్రచండమైన దైవోగ్రత కలిగినప్పుడు అదంతా అంతమై మరి 40 దినాలు 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు మరి దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఆ ప్రాంతంలో మరి ఆది కాండంలో జరిగినప్పుడు నోవహు తన కుటుంబం యావత్తు మాత్రమే ఆ ఓడలో ఉన్నారు. అయితే 40 దినాలు అయిపోయిన తర్వాత నోవహు కిటికీ గుండా చూస్తాడు బయట ప్రపంచం ఎలా ఉంది, బయట వాతావరణం ఎలా ఉంది అని. ఈ కిటికీ అనేది లోకాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంది. ఈ ఐతుకు తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోద్బలం ద్వారా ఒకవేళ దైవ సాన్నిధ్యానికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి పౌలు గారి దగ్గరికి వచ్చాడేమో, కానీ వాక్యం మరి జరుగుతూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్ముడు కార్యం చేస్తూ ఉండగా అనేకమైన దీపములు అక్కడ ఉండి కూడా ఆ వ్యక్తి కిటికీలో కూర్చున్నాడు. ఒక పక్క లోకం, ఒక పక్క దేవుని యొక్క సన్నిధి. తల్లిదండ్రులకేమో మరి వారి యొక్క విధానంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్న అనుభవాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. కిటికీ అనేది తను ఎన్నుకున్న స్థలం. ఒక పక్క లోకం, బయట ప్రపంచం, సమాజం, వీటన్నిటినీ తెలియచేస్తూ ఉంది ఈ కిటికీ. ఈ యవనస్తుడు మరి ఐతుకు అనే యవనస్తుడు తాను కిటికీలో కూర్చున్నట్లుగా మనం చూడగలము. ప్రియమైన యవన సోదరుడా, ప్రియమైన యవన సోదరి, నీ జీవితంలో ఫలభరితమైన జీవితం ఉందా? ఆ అంజూరపు చెట్టు మరి స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తూ ఉంది, దేవుడిచ్చే సూర్యకాంతిని అనుభవిస్తూ ఉంది, వాతావరణాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంది. అయితే దేవుని ద్వారా అనేకమైన మేలులు పొందుతుంది, అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. కానీ దేవుని యొక్క ఆశ తీర్చలేని, ఆకలి తీర్చలేని దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఉంది. ఈనాడు అంజూరపు చెట్టు వలె దేవుని యొక్క ఆకలి అంటే తన తండ్రి యొక్క పనులు పూర్తి చేయడం, తన తండ్రి తనకు అప్పచెప్పబడిన పని పూర్తి చేయటం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేస్తూ ఉండగా, ఈనాడు నీ యవన కాలంలో ఫలభరితం లేని స్థితిలో ఉన్నావా? అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా, ప్రభువుకి ప్రాముఖ్యంగా మరి మహిమ తెచ్చేవాడిగా ఉన్నావా? మహిమ తెచ్చేదానిగా ఉన్నావా? ఇక్కడ ఐతుకు తన యవన కాలంలో కేవలం మరి కిటికీలో కూర్చుంటూ వచ్చాడు, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూర్చుంటూ వచ్చాడు. కానీ తను ఎన్నుకున్న స్థలం ఒక పక్క లోకం, ఒక పక్క దేవుని యొక్క సన్నిధి. ఈనాడు యవనస్తుల యొక్క జీవన విధానం వారందరూ కూడా మరి కిటికీ అనే దైవికమైన సన్నిధినికి బదులు లోకాన్ని సగం, దైవిక విధానమైన సగం, ఇటువంటి పరిస్థితులు కలిగి ఉంటున్నారు. నీ జీవితంలో కూడా ఇలాగే ఉన్నావా? దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఉన్నావా? లేక నీ జీవితంలో ఆ ఐతుకు ఎన్నుకున్న విధానముల కిటికీని, లోకాన్ని, లోకం యొక్క ఆశలు, లోకం యొక్క ఆకర్షణలు, లోకం యొక్క విధానములు ఎన్నుకుంటూ ఉన్నావా? దేవుని యొక్క వాక్యం ఇక్కడ రాయబడుతూ వచ్చింది. ఆ ఐతుకు అనే యవనస్తుడు కిటికీలో కూర్చోవటమే కాకుండా తాను నిద్రపోతూ ఉన్నాడు అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. నిద్రలో జోగాడి అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి మరి ఎన్నోసార్లు దేవుని యొక్క వాక్యంలో వింటూ ఉన్న యవనస్తులైన బిడలు ఎంతో ఆసక్తితో యవన కాలములో మరి రానున్న దినాలలో సంఘములో బాధ్యత, సంఘములో అనేకమైన మరి ఇతరులను పోషించే ధన్యతలోనికి, అనుభవంలోనికి, ఫలభరితమైన జీవితంలోనికి రావలసిన యవనస్తులు అనేక మంది వారి జీవితాలలో దేవునికి ప్రయోజనకరంగా కాకుండా
కిటికీలను ఎన్నుకుంటూ వస్తూ వచ్చారు. ఇది కూడా నీ స్థితిలో కూడా, నీ జీవితంలో కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నావా? లేక ఫలభరితమైన జీవితం, దేవునికి ఉపయోగకరమైన జీవితం, దేవునికి మహిమకరమైన జీవితాన్ని మరి కలిగి ఉండేవానిగా ఉంటూ ఉన్నావా? ఈనాడు మరి యవన కాలంలో దేవుని యొక్క కాడి కిందికి రాయడం మేలు అని మనం చదువుతూ వచ్చాం. విలాప వాక్యముల గ్రంథము మరి 3వ అధ్యాయంలో. వాస్తవం ఇది. యవన కాలంలో దేవుడిచ్చిన బలం, దేవుడి ఇచ్చిన జ్ఞానం, దేవుడు ఇచ్చిన ఆరోగ్యం, దేవుడిచ్చిన వయస్సు యావత్తు కూడా దేవుని యొక్క కార్యాల కొలకై మనం వెచ్చిస్తూ ఉండాలి. ఈనాడు యవన కాలంలో మరి ఎంత చదవగలిగితే అంత చదవాలి. యవనస్తులైన బిడ్డలు ఎంత చదవగలిగితే అంత ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంతేకాకుండా క్రైస్తవుడిగా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాలి. అంతేకాకుండా స్థితి గతులు కలిగిన వారుగా మరి ప్రభుత్వ రంగంలో కానీ, ప్రైవేట్ రంగంలో కానీ ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలి. దేవునికి మహిమార్థమైన బిడ్డగా తాను జీవిస్తూ ఉండాలి అని ఏ విధంగా అయితే దానియేలు, ఏ విధంగా అయితే యేసేపు తన జీవితంలో మరి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచటమే కాకుండా రాజు యొక్క సంస్థానంలో ఫరో యొక్క మరి ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభుత్వంలో ప్రధానమైన పాత్ర వహిస్తున్న వ్యక్తిగా మరి యేసేపును మనం చూడగలము. అలాగే మరి దానియేలు, షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోల వలె మరి రాజుకు సలహాదారులుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలము. అయితే నీ యవన కాల జీవితంలో దేవునికి మహిమకరంగా ఉన్నావా? లేక ఆ అంజూరపు చెట్టు కేవలం చూడటానికి ఆకులు కలిగి ఉంది కానీ ఏమాత్రమును ఫలాలు లేవు. అలాగే ఐతుకు అనే ఆ యవనస్తుడు అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము 20వ అధ్యాయములో మనం చదివిన విధంగా తానైతే కిటికీలు ఎన్నుకుంటూ వచ్చాడు. అనేకమైన దీపాలు అక్కడ ఉంటే, దేవుని యొక్క వాక్యం వినబడుతూ ఉంటే మరి శ్రద్ధ వహించవలసిన వాడు, తన మనసు తన మరి వాంఛ యావత్తు కూడా దేవుని వాక్యం మీద కేంద్రీకృతం చేయవలసిన వాడు కిటికీలో కూర్చొని తాను జోగాడుతూ నిద్రపోయాడు అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. అంతేకాకుండా నిద్రపోవడమే కాకుండా, కిటికీని ఎన్నుకోవడమే కాకుండా అక్కడ నుంచి కింద పడిపోయాడు అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. మృతుడుగా లేదా చనిపోయిన వాణిగా ఎత్తబడుతూ వచ్చాడు అని మనం చదువుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు యవనస్తుల యొక్క జీవన విధానం, తల్లిదండ్రులు ఎంతో భారంగా వారికి ఉన్నా లేకపోయినా సరే ఎంతగానో కష్టపడి చదివిస్తూ ఉంటే, కష్టపడి చదువుకోవలసిన బిడలు, దైవికమైన విధానాన్ని అవలంబించవలసిన బిడలు వారి జీవితాలలో నిర్లక్ష్యం చేస్తూ కేవలం అనేక మందిరాలలో మనం చూస్తూ ఉంటే సెల్ ఫోన్లతో జీవిస్తూ ఉన్నారు. వారి జీవితాలు సెల్ ఫోన్లు మరి కేవలం వారి అకాడమిక్ కెరియర్ కోసమై, వారి విద్యాలో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి అనేకమైన మరి అంశాలు వారి జీవితాలలో నేర్చుకోవటానికి ఉపయోగకరమైన మరి ఆ సెల్ ఫోన్స్ కానీ, నెట్ కానీ, ఇంటర్నెట్ కానీ, ఈ మీడియా అనేకం, ఫేస్బుక్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మరి వారిని ఉన్నతముగా ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో సుమారు ఒక 20 సంవత్సరాల ముందుకు తీసుకువెళ్ళిన మరి పరిస్థితులు మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. ఈనాడు టెక్నాలజీ ఎందుకు అంటే మనం ఈనాడు గ్లోబల్ విలేజ్ లో ఉన్నాం. ఒక్క క్షణంలోనే ఈ ప్రపంచంలో ఇక్కడున్న వ్యక్తి, ఒక అంచున ఉన్న వ్యక్తి వేరే అంచులో ఉన్న ప్రపంచంలో ఆ చివర వేరే ఖండంలో ఉన్న వ్యక్తిని సెకండ్స్ లోనే కనెక్ట్ అయ్యి తన ముఖాన్ని చూసి మాట్లాడగలిగిన అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మరి మనం కలిగి ఉంటూ ఉన్నాం. అయితే ఈ అధునాతనమైన దినాలలో ఉన్న యవనస్తులైన బిడల యొక్క జీవితాలలో
దైవికమైన జ్ఞానం ఉందా? దేవుడి జ్ఞానం ఉందా? దేవుడు ఆశిస్తున్న ఫలభరితమైన జీవితం ఉందా? ప్రయోజనకరమైన జీవితం ఉందా? సంఘములో తల్లిదండ్రులకు, సమాజానికి, దేవుని యొక్క సంఘానికి, దేవుని నామానికి మహిమార్థమైన జీవితం ఉందా? లేక నిరుపయోగంగా జీవిస్తూ ఉన్నారా? ప్రేమైన సోదరుడా, సోదరి, ఈ ఐతుకు అనే యవనస్తుడు ప్రయోజనకరముగా ఉండవలసిన వాడు. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అక్కడ పౌలు గారు ప్రకటిస్తూ ఉంటే నేర్చుకోవలసిన వాడు, రానున్న తరానికి ఉపయోగపడవలసిన వాడు, అంతేకాకుండా రానున్నలో బాధ్యత వహించవలసిన వాడు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించవలసిన వాడు, నేర్చుకోవలసిన వాడు, పాటించవలసిన వాడు, అవలంబించవలసిన వాడు కిటికీని ఎన్నుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు. నీ జీవితంలో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనే వెళుతూ ఉన్నావా? లోక సంబంధమైన విధానాలను, లోక సంబంధమైన ఆకర్షణలకు నీవు మరి బానిసై సెల్ ఫోన్ల ద్వారా నువ్వు ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నావా? మీడియా ద్వారా నువ్వు ఏలుబడి చేయబడుతూ ఉన్నావా? ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా ప్రయోజనకరమైన వాడిగా, ప్రయోజనమైన కుమార్తెగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉండగా, సంఘములో కానీ, సమాజంలో కానీ, కుటుంబంలో కానీ, దేశంలో కానీ ఎంతో ప్రయోజనకరముగా ఉండాలి అని దేవుడు కోరుతూ ఉండగా నీ జీవితం ఎటు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది? ఈ ఐతుకు అనే వ్యక్తి కేవలం కిటికీని ఎన్నుకోవటం ద్వారా తన జీవితంలో ఆత్మీయంగా దిగజారిన స్థితి, వాక్యం వినుటూ, వాక్యం వెల్లడి అవుతూ ఉంటే, వెలుగుగలుగుతూ ఉంటే, బుద్ధిని, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉంటే, పరిశుద్ధాత్ముడు కార్యం చేస్తూ ఉంటే, అనేకమైన దీపములు అక్కడ ఉంటే, దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉంటే, దర్శిస్తూ ఉంటే, ఈ యవనస్తుడు తన జీవితంలో కేవలం మరి కిటికీలో లోకాన్ని ఎన్నుకుంటూ ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చదువుతూ వచ్చాం. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 31వ వచనం, 32వ వచనం, 33వ వచనం. 31వ వచనములో ఏమి తిందుమా, ఏమి త్రాగుదుమా, ఏమి ధరించుకుందుమా అని ఆలోచన వద్దు అని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సెలవిచ్చారు. అది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రెడ్ కలర్ లో ప్రింట్ చేయబడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పలికిన మాటలవి. అయితే ఆయన సెలవిచ్చాడు, నీవు ఆయన నీతిని, ఆయన రాజ్యాన్ని వెతకాలి అని. దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడుతూ వచ్చింది. మత్తయి సువార్తలో 6వ అధ్యాయము, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 31వ వచనం. కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో, ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి, అన్ని జనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. నీవు దేవుని చిత్తానుసారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటే, నీ జీవితంలో దేవునికి నమ్మకంగా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకుంటూ ఉంటే, నీవు లేచిన తర్వాత దినం ఆరంభం నుంచి దినం అంతం వరకు కూడా దైవ వాక్యం యొక్క మరి వెలుగుల్లో నువ్వు కానీ జీవిస్తూ ఉంటే, వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటే ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం. ఇవన్నీ కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రి ఎరుగును అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. ఏవేవైతే నీ విశ్వాస జీవితంలో, నీ యవ్వన కాలం జీవితంలో, నీ భావి జీవితాన్ని గురించి, నీ ఉద్యోగాన్ని గురించి, నీ భవిష్యత్తును గురించి, నీ స్థిరపడటానికి గురించి, నీ ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి గురించి దేవుడు ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. అయితే దేవుని కొరకై నువ్వేం చేస్తున్నావు? దేవుని కుమారులుగా, కుమార్తెలుగా,
దేవునికి ఇష్టమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉన్నామా? ఆయన నీతి, ఆయన రాజ్యం వెతికే వారుగా ఉన్నామా? మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితంలో మరి వాక్యానుసారమైన జీవితం ఉందా? ప్రభు ఈ చివరి దినాలలో అనేకమైన మరి మీడియాస్ ద్వారా కానీ, టీవీస్ కానీ, అలాగే ఈ వాట్సాప్లు కానీ, అనేకమైన మరి ఫేస్బుక్ల ద్వారా కూడా మరి ఎంతో దేవుని యొక్క వాక్యం ఈనాడు మరి ప్రపంచం యావత్తు కూడా మారుమోగుతున్న పరిస్థితులు మనం చూడగలం. అయితే దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్న ఈ పరిస్థితులన్నిటినీ పునస్కరించుకొని ఆత్మీయంగా దేవునికి ఇష్టకరమైన, దేవుని యొక్క ఆకలిని తీర్చగలిగిన పరిస్థితిలో ఉండవలసిన యవన కాలంలో నీవు ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నావు? దేవునికి మహిమార్థమైన జీవితం కలిగి ఉన్నావా? నీ జీవితంలో నిన్ను చూసి దేవుడు నీ ఆత్మీయమైన జీవితాన్ని చూసి సంతోషపడగలిగిన మరి అనుభవంలో దేవునికి కనపరుస్తూ ఉన్నావా? దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ అంజూరపు చెట్టును చూసినప్పుడు ఆయన ఆకలి కొని అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. ఆయన యొక్క ఆకలి ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చటమే, తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చటమే అని మరి యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో 3వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో రాయబడుతూ వచ్చింది. కనుక మన జీవితాలలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చవలసిన వారుగా ఉన్నాం. అందుకనే భక్తుడైన దావీదు తాను సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు. 40 సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలులను, యూదా దేశంలో పరిపాలన చేసిన వాడు. ఈస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ బ్రావరీ, మిలిటరీ జీనియస్ అని తన గురించి చరిత్రకారులు రాయిస్తూ వచ్చారు. అవును, శత్రువు యొక్క నాగాన్ని మరి ఎదుర్కొనడానికి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు, సైన్యాన్ని వ్యూహపరచటంలో ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వాడు, అతనును మించిన చాకచక్యములు కలిగిన వాడు చరిత్రలో ఎవరూ లేరు అని తన గురించి వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. అందుకనే బాల్యంలో ఉన్న మందలను మేపుకుంటున్న మరి మందలైన తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల మీద తనను రాజుగా చేస్తూ వచ్చాడు. యోసేపు కూడా తన జీవితంలో ఆదికాండం 38వ అధ్యాయం చదివినట్లయితే తన అన్నల యొక్క తో పాటు మరి మందలను మేపుతూ వచ్చాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. రండి, ఆదికాండము 38వ అధ్యాయము 38వ అధ్యాయము 'మరి యోసేపు తండ్రి అయిన యాకోబు యోసేపును తన సహోదరుల యొక్క మరి స్థితిగతులు తెలియచేయడానికి వారి యొక్క ఆయన మందలు వారు మేపుతూ ఉండగా ఆయన కూడా మరి ఈ యోసేపు కూడా వెళ్ళి మందలను మేపాలని మేపే పరిస్థితిలో ఆ యోసేపు ఉన్నట్లుగా కూడా ఈ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉండడం మనం చూడగలము. దేవుని యొక్క వాక్యములో ఈ మాట వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. 14వ వచనం 37వ అధ్యాయం. అప్పుడు అతడు, నీవు వెళ్ళి నీ సహోదరుల క్షేమము మంద క్షేమమును తెలుసుకొని నాకు వర్తమానము తెమ్మని అతనితో చెప్పి హెబ్రోను లోయలో నుండి అతన్ని పంపెను. అతడు షెకెమునకు వచ్చెను. ఇక్కడ అన్నలతో కలిసి తండ్రి అయిన యాకోబు యొక్క మందలను మేపే అనుభవంలోనికి
పోషించే అనుభవంలోనికి ఇది ఆత్మీయంగా చూస్తే అనేక మందికి ఆత్మీయ అభివృద్ధి కొరకై మరి సంఘములోను, దేవుని ఇంటిలోను, సమాజంలోను మరి మాదిరికరమైన జీవితం, పోషించే అనుభవం, మరి అనేక మందికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పగలిగిన అనుభవం ఇది ఆత్మీయంగా చేస్తూ ఉంది. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి దైవికమైన విధానంలో దేవుని యొక్క మందిరానికి వెళుతూ కూడా ప్రయోజనకరంగా, దేవుని నామానికి మహిమకరంగా, ఇతరులకు మరి పోషించే విధంగా, పరిపాలన చేసే విధంగా, ఇంకా అనేకమైన విషయాలలో మరి వారికి అవసరతల్లో, అక్కర్లో సహాయం చేసేవారుగా, వారి యొక్క దేవుని యొక్క మంద విషయంలో భద్రత కలిగి ఉండేవారుగా, శ్రద్ధ కలిగి ఉండేవారుగా యవన కాలంలో ఉంటూ ఉన్నామా? మళ్ళీ మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి, పరీక్ష చేసుకోవాలి. రానున్న దినాలలో మరి యవనస్తులు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన వారుగా దేవుని యొక్క సంఘంలో ఉండవలసిన వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది, యవన కాలంలో కాడి మోయుట నరునికి మేలు అని. వాస్తవం, యవన కాలంలోనే దైవ ధ్యానం, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి, అనేకమైన సంగతులను పరిశీలించాలి. మరి ఎప్పుడైతే దైవికమైన విధానంలో పరిశుద్ధాత్మని యొక్క మరి నడిపింపులో యవనస్తులైన బిడ్డలు ఉంటారో నిజంగా ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం, ఉన్నతమైన జీవితం. తమిళనాడులో ఒక యవనస్తురాలు, ఒక సోదరి జన్మించి 2వ సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే తన తండ్రిని పోగొట్టుకుంది. ఆ యవనస్తురాలు మరి తండ్రి కేవలం తల్లి యొక్క సంరక్షణలో పెరిగి తన తండ్రిని కోల్పోయినప్పటికీ కూడా 2వ సంవత్సర ప్రాయంలోనే తాను కష్టపడి చదువుకుంటూ వచ్చింది. కష్టపడి చదువుకుంటూ వచ్చి చివరికి మొట్టమొదటి హైకోర్టు మరి జడ్జిగా తాను ఎన్నిక చేయబడింది తమిళనాడు రాష్ట్రంలో. అక్కడ తాను సంచలనాత్మకమైన అనేకమైన మరి తీర్మానాలు, డెసిషన్స్, అంతేకాకుండా తీర్పులు, జడ్జిమెంట్స్ ఆవిడ పాస్ చేస్తూ వచ్చింది. ఆవిడ పేరే ఆర్ భానుమతి. ఆమెకి 30 సంవత్సరాల అనుభవం తర్వాత తమిళనాడు హైకోర్టులో సంచలనాత్మకమైన అనేకమైన తీర్పులు తాను చేస్తూ వచ్చింది. అంతేకాకుండా మరి భారతదేశంలో ఉన్నత స్థానమైన సుప్రీం కోర్టుకి తాను ఎన్నిక చేయబడి అక్కడ కూడా తాను జస్టిస్ గా పనిచేస్తూ వచ్చింది. మొన్న జూలై 19వ తారీఖున ఆమె రిటైర్ అయింది. ఆమె రిటైర్ అవుతూ తాను మరి ఈ జూమ్ ద్వారానే COVID-19 ద్వారా ఏమాత్రమును మరి మీటింగ్ కలిగి ఉండలేక సన్మానం వారందరూ ఎంతో ఉన్నతమైన స్థాయిలో చేయాలని ఆలోచిస్తూ వచ్చినప్పుడు వీలు పడలేదు. కానీ మరి భారతదేశంలో ఉన్నతమైన స్థితిగతులు, అనేక మంది ఉన్నతమైన స్థానాలు కలిగిన వారు, మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రులు అనేక మంది అక్కడ కూడి ఉన్న సమయంలో ఆమె సెలవు చేస్తూ వచ్చింది. చిన్న యవన కాల ప్రాయంలోనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని నేను అంగీకరించాను అని. అంతేకాకుండా కష్టపడి చదువుతూ వచ్చింది, యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంది. అంతేకాకుండా ఆమె యొక్క తీర్పుల్లో కూడా దైవికమైన విధానాన్ని పాటిస్తూ వచ్చింది అని. భారతదేశంలో ఆమె తీర్పుల్లో సంచలనాత్మకమైన తీర్పు చేస్తూ వచ్చింది. మీరు మన అందరము జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. తమిళనాడులో జల్లికట్టు అనే ఒక ఆట, మరి పోరాటాలు, ఎద్దుని గురించి పోరాటాలు అవి ఉంటాయి, ఆటలు ఉంటాయి. దాని గురించి ఒక సంచలనాత్మకమైన తీర్పు ఆమె చేస్తూ వచ్చింది. నిర్భయ కేసులో కూడా ఆమె మరి వారికి శిక్ష అనుభవించడంలో
మరి తీర్పు చేయడంలో ఏమాత్రమును వెనుకంజలేదు. ఇదన్నీ కూడా అన్ని విషయాల్లో కూడా తాను ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి కారణం తాను సెలవిస్తూ వచ్చింది, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే నా జీవితంలో మూలాధారం అని. అంతమంది ముందు, ఎంతో ప్రముఖులు, ఉన్నతమైన స్థితిగతులు కలిగిన వారు, వారందరి ముందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరి బిడ్డగా తాను యవన కాలంలో ప్రభువుని అంగీకరించి తన యవన కాలంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే తనకు మార్గము అని చెప్పి ఆయన సాత్వికమైన జీవితం, నిర్దోషమైన జీవితం, పారదర్శకమైన జీవితం, తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రతి తీర్పును తీసుకోవడానికి, తీర్మానాలు చేయడానికి, ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి దేవుడే తనకు సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూలో తాను చెబుతూ వచ్చింది. కేవలం దేవుని మీద ఆధారపడడం ద్వారా, దైవికమైన విధానాన్ని జీవించడం ద్వారా వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితంలో నీవు కూడా ఇటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమైన జీవితం, దేవుడు కోరిన విధంగా జీవితం, ఫలభరితమైన జీవితం కానీ కలిగి ఉంటే చాలు, దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ఒకవేళ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చదివిన ఈ మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము, మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము తరువాతి భాగాన్ని చదివినట్లయితే 20వ వచనం, శిష్యులు అది చూచి ఆశ్చర్యపడి అంజూరపు చెట్టు ఎంత త్వరగా ఎండిపోయేనని చెప్పుకొనిరి. అందుకు యేసు, మీరు విశ్వాసము కలిగి సందేహింపకుండిన ఎడల ఈ అంజూరపు చెట్టునకు జరిగిన దానిని చేయుట మాత్రమే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడుదువుగా కానీ చెప్పిన ఎడల అలాగున జరుగునని నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సెలవిస్తూ వచ్చారు. వాస్తవం, విశ్వాసం కలిగి క్రైస్తవ జీవితంలో యవన ప్రాయంలో కష్టపడి చదువుతూ దైవికమైన విధానంలో అనేక మంది యవనస్తులు వారి జీవితాల్లో ఎంతగానో కష్టపడి చదివి యూనివర్సిటీస్లో గోల్డ్ మెడలిస్టులుగా మరి సంపాదించుకున్న వారు, కేవలం స్తోమత స్థాయి లేని వారు, చదవటానికి కూడా ఏమాత్రమును మరి అర్హత లేని పరిస్థితుల్లో వారు యూనివర్సిటీస్లోకి వెళ్ళి కష్టపడి చదివి ప్రభు యొక్క జ్ఞానం ద్వారా, ఆయన యొక్క సహాయం ద్వారా, ఆయన యొక్క కనికరం ద్వారా మాట్లాడేవారు భావి తరాలకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన బిడ్డలుగా మరి తయారవుతూ వచ్చారు చాలా మంది యవనస్తులైన బిడ్డలు. ఈనాడు విశ్వాస జీవితంలో యవన కాల ప్రాయంలో ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా జీవిస్తూ ఉండాలి. మత్తయి సువార్తలో రాయబడిన విధంగా 6వ అధ్యాయంలో ఆయన నీతిని, ఆయన రాజ్యాన్ని వెతికితే అవన్నీ మొట్టమొదటిగా ఏకైక సాధన ఆయన నీతి, ఆయన యొక్క రాజ్యం. నీ క్రైస్తవ జీవితంలో నీవు ఆయన నీతిని బ్రతుకుతూ ఉండాలి. ఆయన రాజరికాన్ని, అంటే ఆయనని ప్రభువుగా నీ హృదయంలో ప్రతి ఒక్క చిన్న తీర్మానం కూడా దైవికమైన విధానంలో ముందుకు దేవుని చిత్తానుసారంగా వెళుతూ వచ్చినప్పుడు ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం. ఒక యవనస్తుడు BCC రిజర్వేషన్ లో ఉండి మెడికల్ మరి సీటు సెలక్షన్ కొరకై వెళ్ళాడు వైజాగ్. వెళ్ళిన తర్వాత తనకి ఏమాత్రం నిరీక్షణ లేదు. BCC అని పెట్టుకున్నాడు కనుక తనకి మరి సీటు వస్తుందో రాదో అనుకొని చాలా వెనుకంజ వేస్తూ ఉన్నాడు, దిగులు పడుతూ ఉన్నాడు, కుమిలిపోతూ ఉన్నాడు. అయితే ఆ రోజు పిలిచిన వారిలో 10 గంటలకు ఇంటర్వ్యూ అంటే మరి ఎవరూ రాలేదు.
తనొక్కడే వెళ్తూ వచ్చాడు. చివరికి అక్కడ ఉన్న సీటు బీసీసీ రిజర్వేషన్లో ఆ అబ్బాయికి మాత్రమే ఇచ్చారు. క్రైస్తవుడిగా అనేకమైన సార్లు నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నామేమో, నాకు ఉద్యోగం రాదు అని, మరి ఉన్నతమైన స్థాయిలోనికి వెళ్ళలేను అని. లేదు, ఇది అవాస్తవం. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక, దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, నా నీతిని నా రాజ్యమును వెతుకుడి అని, అప్పుడు నీకు అనుగ్రహింపబడును అని. God is a great employer. He employs you. He is an excellent giver. నీ యవనకాల జీవితంలో ప్రభు కొరకు తీర్మానం చేసుకొని దైవికమైన విధానంలో ప్రయోజనకరమైన దేవుని యొక్క ఆకలి తీర్చే విధంలో, అంటే దైవికమైన మార్గాలు, దేవుని యొక్క విధానాలు భూమి మీద నడుస్తూ ఉంటే తప్పకుండా తగు సమయంలో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. ఉన్నతమైన స్థితిగతులు కలిగిన వ్యక్తిగా నిన్ను ఆయన తన సమయంలో నువ్వు వేచి ఉంటే చాలు. ఎందుకు అంటే యవన కాలంలో చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, అయ్యో నాకు ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదే, నాకు ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదే అని. కానీ దేవుని సమయం అనేది ఉంది. నాకు వివాహం కాలేదే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ప్రసంగి గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో ప్రతిదానికి సమయము కలదు అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. అంటే దేవుని యొక్క సమయం, ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క సమయాన్ని మనం కలిగి ఉంటామో, దాని కొరకు మనం దీనులంగా వేచి ఉంటూ ఆయన బలీయమైన హస్తం కింద మనం మరి తగ్గించుకొని ఉంటామో, దీనులమై ఉంటామో, తగు సమయంలో ఆశీర్వాదకరమైన పాత్రలుగా దేవుడు తీర్చిదిద్దుతాడు. ప్రియమైన సోదరుడా, ప్రేమ సోదరి, యవన కాలంలో నీ జీవితంలో మరి వృద్ధాప్యం రాకముందే ఈ ప్రాయంలోనే దైవికమైన దైవ గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉండు. ఆత్మీయమైన అభివృద్ధి అనేది నీ జీవితంలో జరుగుతుంది. ఎంతో నీ వ్యక్తిగతంగా సంఘములో భావి తరాలకు ఆశీర్వాదకరమైన పాత్రగా దేవుడు నిన్ను చేస్తాడు. అందుకని ఆయన సెలవిచ్చాడు, దేని చింతించుకుని కానీ అని. కనుక మనం చింతించవలసిన అవసరం లేదు. ఆయన మీద ఆధారపడి ఉంటే చాలు. ఆయన వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని జీవించితే చాలు. తప్పకుండా దేవుడు తగ సమయంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి ఆయన తీసుకువెళ్ళి ఆశీర్వదించుడు. దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, నమ్మకమైన రక్షగా మీకు వందనములు, స్తోత్రములు. ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో మీరు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనములు, స్తోత్రములు. వాక్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. మీరే తెగల తండ్రి, యవనస్తుల యొక్క జీవితాలలో మరి జీవితాన్ని సవాలుగా తీసుకొని ఆత్మీయతలో అభివృద్ధికరంగా ఫలభరితంగా దేవుని నామ మహిమార్థంగా బిడ్డలు జీవించగలదులకై సహాయం చేస్తూ రండి. వారి నేత్రాలు యావత్తూ కూడా దైవికమైన విధానంలో తెగల తండ్రి మరి వారిని బలపరుస్తూ స్థిరపరుస్తూ ఆత్మపరులుగా చేస్తూ రండి. అంతేకాకుండా బాధ్యత కలిగిన వారుగా, పోషించేవారుగా, అనేక మందికి అక్కర తీర్చేవారుగా, ఆత్మీయమైన ఆ బిడ్డలను భావి తరాల్లో ఆశీర్వదిస్తూ రావలసిందిగా కూడా మిమ్మల్ని ప్రార్థన చేస్తాం. ఇచ్చిన సదుపాయాలన్నిటి బట్టి సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు ప్రభు అతి పరిశుద్ధమైన నామములో స్తుతించి ప్రార్థి అడిగి వేడుకొనుచు ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనకు సర్వలోకంలో చేరిన యవనస్తులందరికీ సదాకాలము తోడైండును గాక. ఆమేన్. మీ అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్.